صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آفتاب اظہر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق نیوز کا ہفتہ واری پروگرام تبصرہ۔ آج ہم بات کریں گے اسرائیل کی دہشت گردی اور مسلم ممالک کے رویے کے بارے میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے، اس لیے کہ اگر آپ لائک نہیں کریں گے تو ہماری ویڈیو کی ریچ نہیں بڑھے گی، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے، اس لیے لائک ضرور کر دیجئے۔ ناظرین کرام، یوم کپور جنگ کے 50 سال بعد، جس کا آغاز بھی اسرائیل پر مصر اور شام کے اچانک حملے سے ہوا تھا، فلسطینی حریت پسندوں نے بھی یہودیوں کی مذہبی تعطیل کے دن ایک غیر متوقع اور بڑا حملہ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ یوم کپور میں اگر امریکہ پس پردہ اسرائیل کی بھرپور امداد نہ کرتا تو فلسطین کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ امریکہ بظاہر جنگ میں حصہ نہیں لے رہا تھا، مگر اس کا طیارہ بردار بحری جہاز جزیرہ نما سینا کے شمال میں بحیرہ روم میں ہر طرح سے لیس موجود تھا۔ اس کے راڈاروں اور ہوائی جہازوں نے اسرائیل کے دفاع کے علاوہ مصر میں پورٹ سعید کے پاس ہزاروں اسرائیلی کمانڈو اتارنے میں بھی رہنمائی اور مدد کی تھی۔ اسرائیلی کمانڈوز نے پورٹ سعید کا محاصرہ کر لیا، جو کئی دن جاری رہا۔ وہاں مصری فوج موجود نہ تھی کیونکہ اسے جغرافیائی لحاظ سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اپنے دور حکومت میں جمال عبد الناصر نے ہر جوان کے لیے 3 سال کی ملٹری ٹریننگ لازمی کی تھی، جو اس وقت کام آئی۔ پورٹ سعید کے شہریوں نے اسرائیلی کمانڈوز کا بے جگری سے مقابلہ کیا اور انہیں شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ پھر امریکہ، روس اور اقوام متحدہ نے زور ڈال کر اقوام متحدہ کی قرارداد 338 کے ذریعے جنگ بندی کرا دی۔ اس جنگ میں اسرائیل کے 2656 فوجی ہلاک اور 7250 زخمی ہوئے، 400 ٹینک تباہ اور 600 کو جزوی نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مصری افواج نے اسرائیل کے 102 طیارے مار گرائے تھے۔ ناظرین، یہ تو ہوئی 50 سال پہلے کی بات۔ غزہ کی پٹی میں حالیہ دنوں میں تناؤ بڑھ رہا تھا، لیکن روایتی فہم یہی تھی کہ حماس یا اسرائیل اس میں اضافہ نہیں چاہیں گے، لیکن حماس حقیقت میں ایک منظم قسم کے آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ 7 اکتوبر سنیچر کی صبح راکٹوں سے بھرپور حملہ کیا گیا۔ خبروں کے مطابق حماس کی طرف سے 5000 راکٹ داغے گئے، جن میں سے چند تل ابیب اور یروشلم تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی فلسطینی جنگجو سمندر، زمین اور فضا سے جنوبی اسرائیل میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ان حریت پسندوں نے کئی گھنٹوں تک اسرائیلی قصبوں اور فوجی پوسٹوں کو گھیرے رکھا، متعدد افراد کو ہلاک کیا اور نامعلوم تعداد میں عام شہریوں اور فوجیوں کو یرغمال بنا کر غزہ کی پٹی میں لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ کارروائی سوشل میڈیا اور مرکزی میڈیا پر براہ راست نشر ہوتی رہی۔ بہت سے اسرائیلی شہریوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ سیکیورٹی فورسز ان کی مدد کو جلدی کیوں نہیں آ سکیں۔ حماس کے چینلز پر نشر ہونے والی فوٹیج میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے اسرائیلی فوجیوں کو حراست میں لیا گیا یا ہلاک کر دیا گیا، لیکن اب حماس کے حملے کا بدلہ اسرائیل کی دہشت گرد فوج فلسطین کے بے قصور نہتھوں سے لے رہی ہے۔ مسلسل بم باری کی جا رہی ہے۔ ہسپتال اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد فلسطین کے زخمیوں سے بھر چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں تقریباً 23 لاکھ فلسطینی آباد ہیں، جہاں 2007 میں حماس انتخابات جیتنے کے بعد برسر اقتدار آئی تھی۔ اس وقت سے اسرائیل اور مصر نے اس پٹی کا سخت محاصرہ کر رکھا ہے، جہاں غربت اور بے روزگاری کی بہتات ہے۔ حالیہ خبروں کے مطابق اسرائیل کے حملوں سے اب تک 3000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 6000 سے زائد زخمی ہیں۔ گزشتہ کل یعنی 18 اکتوبر کو فلسطین کے ایک ہسپتال پر حملہ ہوا، جس میں تقریباً 1000 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ ایسے میں ہم اور آپ مسلسل دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلم دنیا بیان بازی میں کوئی کمی نہیں کر رہی ہے۔ مسلم ممالک بیان جاری کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے حملوں کی کوئی سخت الفاظ میں مذمت کر رہا ہے تو کوئی سادے الفاظ میں۔ ہر طرف سے صرف مذمتی بیان جاری کیے جا رہے ہیں۔ ایک بیچارہ ایران ہے جو بیان بازی میں سب سے زیادہ سخت تیور دکھا رہا ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ حماس کو اندرونی طور پر ایران سے اسلحہ جات کی مدد بھی مل رہی ہے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے ہمیں نہیں معلوم۔ دوسری طرف حزب اللہ بھی حماس کا ساتھ دینے کے لیے رہ کر بیان جاری کر رہا ہے، لیکن حزب اللہ نے بیان بازی سے آگے بڑھ کر اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں کچھ حملے بھی کیے ہیں، مگر اب تک نہ حزب اللہ کھل کر میدان جنگ میں آ پایا ہے
और ना ही ईरान की तरफ से खुलकर कोई अमली कार्रवाई नज़र आ रही है। पाकिस्तान और अरब ममालिक के बारे में तो कहा जा सकता है कि अमेरिका के खौफ या अमेरिका के एहसानात ने उनके हाथ पांव बांध रखे हैं, लेकिन ईरान को तो अमेरिका का दुश्मन समझा जाता है। फिर क्या वजह है कि वो भी तमाशबीनों की सफ़ में खड़ा नज़र आ रहा है? हालांकि अब उसने एक कदम आगे बढ़कर अपने जंगी आलात की रूनुमाई भी शुरू कर दी है, लेकिन सवाल वही है कि क्या इसराइल पर इन सब बातों का कोई असर होता हुआ नज़र आ रहा है? वो तो बेदरेर फ़लस्तीन के मासूमों पर मीज़ाइल दागे जा रहा है। मुस्लिम ममालिक जिनकी तादाद 57 बताई जाती है, वो सब के सब कहाँ हैं? कुछ ने तो अब तक अपनी ज़ुबान तक खोलना ज़रूरी नहीं समझा है, शायद इसलिए कि उनके पास ना अपनी फ़ौज है, ना असलहा है, ना दिफा का कोई सामान। एक तरफ सिर्फ 90 लाख की आबादी वाला मुल्क इसराइल बेकसूर मुस्लिम फ़लस्तीनियों पर बम बरसाए जा रहा है, और दूसरी तरफ 57 मुस्लिम ममालिक हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा ममालिक तो ऐसे हैं जिनके पास अपने बचाव के लिए कोई असलहा या फ़ौज नहीं है। ये सब के सब दूसरे मुल्कों के सहारे ज़िंदा हैं और अपनी ऐश व इशरत में मस्तो मगन हैं। मुल्क बनाकर आलीशान इमारतें तामीर कर देने, टूरिस्ट प्लेसेस बना देने और सयाहों के लिए सियाहत गाहें बनाकर ऐश व इशरत का सामान सजा देने को मुल्क गिरी नहीं कहा जाता। अगर आप किसी मुल्क के बादशाह हैं तो आपके लिए अपनी फ़ौज रखना भी निहायत ज़रूरी है। आज के एटमी दौर में एटमी हथियारों का होना ही आपके मामून व महफूज रहने की दलील है, वरना आपके जीने और ज़िंदा रहने की एक ही शक्ल है कि जिनके पास हथियार और फ़ौज है आप उनसे हाथ मिलाए रखिए, खा उनके नज़रियात आपसे मेल खाते हों या नहीं, खा वो आपके दीनी भाइयों का कातिल ही क्यों ना हो। आज इसराइल को अमेरिका का खुला साथ मिला हुआ है और अक्सर मुस्लिम ममालिक इसलिए भी इसराइल पर कार्रवाई करने से कासिर हैं कि उनमें से हर एक किसी न किसी शोबे में अमेरिका का मोहताज बना हुआ है। तेल उनके मुल्कों में निकलता है, लेकिन बेचने का ठेका अमेरिका ने ले रखा है। दुकानें और मॉल उन्होंने बना रखे हैं, लेकिन मसनूआत अमेरिका और बरतानिया के फ़रोख्त किए जाते हैं। कितने ही मुस्लिम ममालिक तो ऐसे हैं कि अगर अमेरिका और बरतानिया से राब्ता ख़त्म कर दें तो उनकी ज़िंदगी 400 साल पहले की तरह होकर रह जाएगी। क्या अमेरिका का मोहताज बने रहना इन मुस्लिम ममालिक की मजबूरी है? क्या इस पर उन मुल्कों को मिल बैठ कर गौर करने की ज़रूरत नहीं है? अगर कोई मुल्क आज़ाद रहकर भी अपने भाइयों का दिफा करने में खुद मुख्तार नहीं है तो फिर ये कैसी आज़ादी है? पाकिस्तान जैसे मुल्क अगर अमेरिका से एड नहीं लेंगे तो क्या उनका काम नहीं चलेगा? आज हमास जैसी छोटी सी जमात ने इसराइल की नींद क्यों हराम कर रखी है? इसलिए कि उसकी जहनीत में ग़ुलामी नहीं है। वो हुर्रियत पसंद और आज़ाद फ़िक्र के लोग हैं। उन्हें मालूम है कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। नाज़रीन किराम, फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और फ़लस्तीनी बेकसूरों को जिस तरह बेरहमी से शहीद किया जा रहा है, ऐसे में दुनिया भर के मुस्लिम अवाम का रद्द अमल काबिल तहसीन है। तमाम मुस्लिम ममालिक में एहतिजाज देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर मुस्लिम अवाम ने इसराइल के सफारत खाने बंद करवा दिए हैं। इसराइल के झंडे को नज़र आतिश किया जा रहा है। नेतन्याहू के पुतले जलाए जा रहे हैं और लाखों की तादाद में मुस्लिम अवाम फ़लस्तीनियों के हक़ में सड़कों पर निकल चुके हैं। इससे मालूम होता है कि मुसलमानों के दिलों में अपने मुस्लिम भाइयों के तई मुकम्मल हमदर्दी पाई जाती है और उनका मजहबी जज्बा अभी बरकरार है। कुछ नासमझ लोग हमारे मुल्क में कहते हैं कि एहतिजाज करने से क्या हो जाएगा, जो हो रहा है वो रुक थोड़ी ना जाएगा। हालांकि ये उनकी कमज़रफ़ी और बेदिली की बातें हैं। एहतिजाज से कुछ हो या ना हो, लेकिन दुनिया को ये पैगाम तो जाता ही है कि मुसलमानों के दिलों में अपने मुस्लिम भाइयों का दर्द मौजूद है। एहतिजाज करने से पता चलता है कि सब मुसलमान एक हैं। एहतिजाज से मालूम होता है कि मुसलमान बेदार हैं। एहतिजाज से मालूम चलता है कि सब मुसलमानों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। एहतिजाज से पता चलता है कि सारी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म एक जान की तरह हैं कि अगर जिस्म के किसी हिस्से में ज़ख्म लग जाए तो सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। एहतिजाज से कुछ हो या ना हो, आपकी ईमानी गैरत का मुजाहरा होता है। ये डिजिटल ज़माना है जिसमें दूर दराज की ख़बरें भी एक क्लिक के फासले पर होती हैं। लिहाजा ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी सरगर्मियों और इदारे के तारुफ़ के लिए एक वेबसाइट तश्कील दें। इसके लिए आप मज़ानी वेब सर्विसेज की खिदमात ले सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, ब्रांड प्रमोशन के लिए, बिज़नेस प्रमोशन के लिए, बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए राब्ता करें।
8527855885। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।